جی اس وقت ہم ضلع خیبر کے مقام پر شاکس میں حاجی شاہ جی گل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تحریک اصلاحات پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بلال، آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت مہربانی کہ آپ نے اتنا تکلیف کیا اور آپ ہمارے گھر آئے ہو، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی کا۔ اچھا بتائیے گا کہ تحریک اصلاحات پاکستان کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی؟ بلال، ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم نے الحمدللہ میں پاکستان کا پہلا لیڈرز ہوں جس نے 72 سالوں میں جو کام کیے ہیں وہ اس سے پہلے 72 سالوں میں کسی لیڈرز نے کسی بھی سیاسی پارٹی کے امبریلے کے نیچے نہیں کیے تھے، جس میں سب سے پہلے آئینی تکمیل پاکستان نے فاٹا مرجر، اور اسی طرح میں نے بارڈر فینسنگ کی حمایت کی جو الحمدللہ آج ہم پرامن ہے، اور ہمارے ملک میں کوئی جو افغانستان میں ٹینشن ہے اس سے یہاں کوئی خوف اور ہراس نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے اس ملک کے لیے ایک ٹی آئی آر کا ممبرشپ دیا، جو کہ بائیر اور بائیسی تو ہم انگریزوں کے وقت کے ممبر تھے، مگر بائی لین انٹرنیشنل ٹریڈ کے ہم ممبر نہیں تھے۔ اور اسی طرح میں نے اس ملک کو ایک آٹو پالیسی دی جس میں دنیا کی 15 انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان آئی۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس قسم کے کام قانون بنانے میں اسمبلی کے اندر میں نے رول ادا کیا ہے اور قانون بنائے ہیں جو کہ اس کے ملک کے مفاد میں تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ بجائے میرا جو ویژن ہے، میرا جو نظریہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو کسی اور پارٹی کے امبریلے کے نیچے سے میں پورا نہیں کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں نے اپنا پارٹی رجسٹرڈ کی، اور یہ پہلا پارٹی ہے پاکستان کا جس کا مرکزی سیکریٹریٹ بلال اسلام آباد میں ہے، اور ہمارے خیبر پختونخوا اور جنوبی پختونخوا بلوچستان میں پہلا پارٹی ہے جو کہ نیشنل لیول کا پارٹی بنا ہے، جو کہ وہ پورے پاکستان میں ہم سیاست کرنا چاہتے۔ جو ایک تو یہ کہ اس سے جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو صوبوں کا اور اقواموں کا بے اعتمادی بنا ہوا ہے وہ ختم ہو، اور ایز اے پاکستانی ہم تمام اقوام ہیں، جتنا اقوام اس پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہو، گلگیتی ہو، یا خیبر پختونخوا کے ہو، یا پنجاب کے ہو، یا سندھ کے ہو، یا بلوچستان کے ہو، سب ہم یہ سمجھے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اس ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اس ملک سے بے روزگاری ختم کرانا ہے، اس ملک سے غربت ختم کرانا ہے، اس ملک کو اسی طرح خوشحال بنانا ہے جس طرح کی دنیا میں ہمارے بعد جو جن ملکوں نے پالیسیاں بنائے اس پالیسیوں سے وہ ملک بھی آباد ہوئے، اس ملک میں خوشحالی بھی آئی، اور بہت سارے ایسا ملک کے ہیں جو کہ وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بن گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کوشش ہے اور کوشش رہے گا کہ ہم پاکستان کو ان تمام مسئلوں سے نکالے جو اس ملک میں ہے۔ اس لیے ہم نے اس پارٹی کا نام بھی اصلاحات رکھا ہے کہ بغیر اصلاحات کے یہ سب کچھ ناممکن ہے اور مشکل ہے کہ نہیں ہو سکتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اصلاحات سے ان سب کاموں کو اس لیے کرے گا جیسا کہ ہم نے علاقہ غیر ختم کیا، انہیں تکمیل پاکستان کیا، جو میں نے پہلے باتیں بتائی کہ وہ ہوا۔ تو یہ اصلاحات کا نام بھی ہم نے اسی لیے رکھا ہے پارٹی کا کہ پاکستان میں پچھلے 74 سالوں میں ریفارمز کے اوپر کام نہیں ہوا ہے، اور جو دنیا ہے اور جو دنیا میں سپر پاوریں ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ رشیا ہو، اور باقی جو یورپ کا بر اعظم ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، وہ ہر روز ریفارمز کرتے ہیں۔ ریفارمز سے جو ہے جو مسئلے مسائل درپیش ہو ملک کو، قوم کو، اکانومی کو، تو وہ اصلاحات سے حل ہو سکتے ہیں، اور ہم لوگ اصلاحات کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اصلاحات ہے کیا چیز، اصلاحات کس چیز کو کہتے ہیں۔ اصل اصلاحات یہی ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہمارے خیبر ایجنسی میں 50-60 کروڑ روپے کے اوپر لگتا تھا، اور ابھی کوئی ڈی سی کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اصلاحات ہے کہ ایک پاٹک کے اوپر ایک بندے کے پوسٹنگ پر 2-2 کروڑ روپے لیا جاتا تھا۔ ہم نے اصلاحات کی، ابھی پاٹک خالی پڑے ہوئے، جس طرح کراچی سے چترال تک پاٹک خالی، اسی طرح ہمارا یہاں کارخانوں سے لے کر تورخام تک کوئی کسی کو رکتا نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ اصل چیزیں ہیں جس سے ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے، ملک میں فارن انویسٹمنٹ آتا ہے، بے روزگاری ختم ہوتا ہے، غربت ختم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بعد ہی امن آتا ہے، اور امن کے بعد ملک میں خوشحالی آتی ہے۔
बहुत बेहतरीन बातें आपने बताई। ये बहुत ज़रूरी होती है हर मुल्क को तरक्की करने के लिए इस्लाहात की। लेकिन आप बताइएगा कि लोकल सतह पे हमारे सर्वे के मुताबिक काफ़ी लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, सियासी कैरियर के अलावा भी आपने इन लोगों की मदद की। लेकिन अभी अगर तहरीक जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी आपकी, तो पाकिस्तान के दीगर अज़ला, दीगर सूबों से आप क्या तवक्को रखते हैं और अभी तक कितनी स्ट्रेंथ आपकी पार्टी में पाई गई है? देखिए, हमने पंजाबियों को वोट दिया है, पंजाबी लीडरशिप्स को। हमने सिंधी लीडरशिप्स को, पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, और सिर्फ वोट नहीं दिया, मरकज़ में हुकूमत भी उनका बनाया है और सूबे में भी उनको हुकूमत दिया है। जैसा कि पीपल्स पार्टी का 2 दफ़ा यहाँ हुकूमत रहा है, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून का 2 दफ़ा हुकूमत रहा है। और हमारे पख्तूनों के मुतालिक ये सोच था उनके ज़हनों में कि पख्तून जो है सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचता है। और ये हमारी पार्टी के आने से और हमारा पार्टी लॉन्च होने से पूरे पाकिस्तानियों को ये मैसेज गया कि पख्तून बहुत रोशन ख्याल है, और वो जिस तरह पख्तूनों ने अपने आप को बनाया है, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इसके ऊपर कि हमारे पख्तूनों के इलाकों में न गंदम होता है, न कपास होता है, न गन्ना होता है, कि यहाँ टेक्सटाइल मिलें लगे हो, शुगर मिल लगा हो, लोग काम पर लगे हो, मगर वो मेहनत करता है, मेहनत से अपने आप को बनाया हुआ है। और वो अपने पसीने को और अपनी जवानियों को उन्होंने, ठीक है, मिडिल ईस्ट में उसने बिल्डिंगें बनाए, कराची की बिल्डिंग, इस्लामाबाद की बिल्डिंग, लाहौर की बिल्डिंग हमारे पख्तूनों के पसीने और जवानियों के ऊपर बनाए। मगर हमने ये नहीं है कि हमने अपने आप को किसी से कम रखा है। जैसा कि मैं एग्जांपल दूंगा बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में बलोचों ने मेहनत नहीं किया है, आज बाहर नहीं निकले घरों से, तो अभी तक भी वो मसलों में घिरे हुए, और किसी चीज़ का उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, ना पानी का है, ना बिजली का है, ना स्कूल का है, ना हेल्थ का है। क्यों नहीं है? कि उन्होंने पख्तूनों की तरह आगे जाकर मेहनत नहीं किया। हमारे पख्तूनों में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की सलाहियत है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है पख्तूनों को, और वो है प्लेटफार्म की। अगर ये प्लेटफार्म मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पख्तून सबसे अच्छा ट्रेडर्स है, सबसे अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबसे अच्छा ज़मींदार है, सबसे हर लिहाज से अगर वो किसी भी शूबे में जाता है, अगर वो इंजीनियर बनता है तो अच्छा इंजीनियर साबित होता है, अगर वो डॉक्टर बनता है तो अच्छा डॉक्टर साबित होता है। तो एक प्लेटफॉर्म का कमी हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म जो है इंशाअल्लाह ताला मैं दूंगा, और उसके ऊपर मेरा अपने ऊपर इसलिए यकीन है कि मैं वो प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ कि जब एक बंदा या एक लीडर अपने घर को, अपनी फैमिली को बना सकता है, तो इसका मतलब ये कि वो मुल्क को भी बना सकता है। घर और मुल्क एक ही बात होता है। अगर कोई अपने घर और अपनी फैमिली को बना सकता है, उसको प्लेटफॉर्म दे सकता है, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है, उसको इस हद तक ले जाते हैं कि बाकी लोगों के मुकाबले में वो खुशहाल हो जाता है। तो इसी तरह अगर वो मुल्क के लिए काम करे तो मुल्क के आवाम को भी और मुल्क को भी इसी तरह खुशहाल कर सकता है। जिस तरह के मैं दावे अल्लाह ताला की मदद से मैं पाकिस्तानी आवाम को आपके इस रॉयल चैनल के थ्रू पैगाम देना चाहूँगा कि अगर मुझे कभी भी मौका मिला, कभी भी मौका दिया पाकिस्तानी कौम ने, मैं यहीं से इसी तरह साबित करूँगा जिस तरह मैंने अपने हल्के के लिए, अपने पख्तूनों के लिए, ये हमारा कबायली इलाके में सारे मखरूर बैठते थे, पेशावर से लोगों को जुल्म और कत्ल और जुर्म करते थे और यहाँ आकर पनाह लेते थे। मैंने वो पनाह का ख़त्म किया। आईजी साहब 3 महीने पहले मुझे बता रहा था कि 40% FIR का रेशो कम हुआ है सेटल एरिया में, जो इलाका गैर के साथ मर्ज था, ये मर्जर से रेशो कम हुआ। अगर आप आज यहाँ बैठे हो तो इसके लिए किसी ने कोई जदोजहद किया है, तो आप यहाँ आकर बैठे हो, नहीं तो यहाँ आप नहीं आ सकते थे। ये रूल्स आपको अलाउ नहीं था कि आप यहाँ आते। पावर रेगुलेशन रूल्स यहाँ एक्सटेंड था, मीडिया को इख्तियार ही नहीं था यहाँ की खबर पाकिस्तान में नशर करने का। तो ये वो असल नया पाकिस्तान है, ये है वो असल तब्दीली जो कि कुछ लीडरों ने दावे किए हुए, और अगर मुझे मौका मिला इंशाअल्लाह ताला मैंने हकीकत में साबित भी किया और साबित करके भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने बातें सुनी शाजी गुल साहब की, जिन्होंने फाटा के इंज़माम में, अज़ला के इंज़माम में बहुत ज़्यादा मदद की हुकूमत की, और इनका ये कहना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान के ज़रिए ये अपनी कौम को उजागर करेंगे और उनकी नुमाइंदगी करेंगे, और स्पेशली पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इस्लाहात इनके हो सकती होंगी तो ये इनको ज़रूर बरोए कार लाएंगे।